ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖਹੁ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਜਗ ਹਉ ਫਿਰਿਓ, ਮਾਂਦਲ ਕੰਧ ਚੜਾਏ। ਕੋਈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇਖੀ ਠੋਕ ਬਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਜਗ ਹਉ ਫਿਰਿਓ, ਮਾਂਦਲ ਕੰਧ ਚੜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਆਰਤੀ ਆਰਤਾ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਖੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਇਹ
ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੰਸਾਰੈ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਕੁਟੰਬ ਦੀਸਹਿ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸੁਆਏ ਮਿਲਾਸਾ। जिस दिन उनका स्वाव होए ना आवे, तिस दिन नेड़े को ना टुकासा। जिन्ने भी ने वो सारे आपो अपने मतलब करके, आपो अपने काम करके जुड़े हुए ने। कोई किसी का साथ नहीं निभा सकता, कोई किसी दे नाल नहीं खड़ सकता। कबीर साहब कहते असीं देखिया मांदल, मांदल का अर्थ है ढोल। कहन लगे असीं अपने मोढियां दे उपर ढोल वजा के लोकां नूं समझाया, लोकां नूं दसिया कि भाई जिन्हां दे बाबत, जिन्हां दी खातर तूं ये सारे कर्म कर रहा है, जिन्हां दे जिस तरह पातशाह ने पावन गुरबाणी विच वचन वरते ने कि अपने धीआं पुत्रां वास्ते बाहर समाज विच कार विहार करदिआं, चोरियां ठगियां मारदिआं धन इकट्ठा करदा है। सुतदारा पह आन लुटावै, वो जिहड़ा धन इकट्ठा कीता आके अपने धीआं पुत्रां दे उपरों निशावर करदा है। महाराज जी कहंदे हे मेरे मना, भुलिया होया मना, हे मूर्ख मना, एक गल पल्ले बन कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ तू मार रहा ना, जिन्हां दे खातर कर रहा है, उन्हां किसी ने तेरा हामी नहीं बनना, तेरा शाहद नहीं बनना। एक गल ये याद रखी, अंत निबेरा तेरे जी पहलीजै। अंत नूं निबेरा तेरे इस जीओ दे नाल, तेरी आत्मा दे नाल होना है। इस करके कबीर साहब सानू सिक्ख्या दे रहे ने कि भाई ठीक है, संजोग बनते ने, संजोग करके साडे रिश्ते कायम होए, माता पिता भैन भाई, फिर होर अगे किन्ने रिश्ते वध जाते ने, नानके दादके सहुरे, इस तरह ये कड़ी चलती रहिंदी है। पर जदों विजोग आउंदा है, फिर एक एक जी साडे विचों वाहिगुरू दे हुक्म दे अनुसार चलिया जाता है। संजोगी मिलावड़ा विजोगी उठ जाए। पर कहन लगे इनू सच ना मन के बह जाओ, सब जग हौ फिरियो। कबीर साहब अपना तजर्बा दस रहे ने जिंदगी का। मांदल कंध चढ़ाए, कंध का अर्थ होंदा है मोढे, मोढियां दे उपर ढोल पा के रौला पाया, कोई काहू को नहीं, सब देखी ठोक बजाए। ठोक बजाए का मतलब चंगी तरह परख असीं कीती है, चंगा फैसला असीं कीता है, असीं इस निर्णय ते पुजे हाँ, कोई भी किसी का साथ नहीं दिंदा, सारे आपो अपने मतलब दे नाल, आपो अपने काम दे नाल ही मतलब रखते ने। इस करके हे मेरे भुले होए मन, कपट ना कीजै, छल कपट ना कर, लोकां नूं चोरी ठगी आदि झांसे दे के लुटना, क्योंकि उहदा फल तैनूं भुगतना पवेगा। इस तरह अगले श्लोकां दे विच भी भगत कबीर साहब सानूं सिक्ख्या दे रहे ने कि जिस तरह एक प्रतख संसार ते वो मनुख है जिन्हां दी अखां दे विच, नेत्रां दे विच जोत नहीं, उन्हां नूं दिखदा नहीं, उन्हां दे भा पैरां थल्ले रोड़ आई जाण ते भावें हीरे मोती आई जाण, उन्हां नूं जदों पता ही नहीं। इस तरह कबीर साहब कहन लगे नेत्र तो है, दिखदा भी है, पर मन ते बुद्ध रूप जिहड़े नेत्र ने वो बंद ने। ज्ञान दा सुरमा इन्हां दे विच हाले नहीं पिया, इन्हां दे विच अज्ञानता दा हनेरा है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਰਥਾ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਸ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਥਾਹ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਦਾਨਾ। ਉਸ ਪਾਵਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਸੋਝੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ ਆਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਜਗ ਹਉ ਫਿਰਿਓ, ਮਾਂਦਲ ਕੰਧ ਚੜਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇਖੀ ਠੋਕ ਬਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਉਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਹਜੇ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਹਲ ਵਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੇੜਾ ਵੱਜਿਆ, ਮਰ ਕੇ ਬਲਦ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ, ਬਲਦ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਲਦ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਭੌਂਕਿਆ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ, ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀੜੇ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਨ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੋਹ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ
ਮੁਕਤ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫੇਰ ਆਏ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਆ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਖੁਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਆਦਿ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮਾਰਗ ਮੋਤੀ ਬੀਥਰੇ ਅੰਧਾ ਨਿਕਸਿਓ ਆਏ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਰੋੜ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਰੋੜ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋਤ ਬਿਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਜਗਤ ਉਲੰਘੇ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੁੱਲ ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੋਤ ਬਿਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਸੰਸਾਰਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਮੀਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਟਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰੀ।
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕੀ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਹ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੈ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਗਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਮਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬੇਦਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ, ਜੀ ਕੀ ਬੇਦਨ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਰੂਪ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਟਾਈਮ, ਕੋਈ 3 ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਆਦਿ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਖੈ ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋਈ ਜੋਈ ਖੋਜੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਨਿਪਜਾਵਈ। ਖੋਜਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਿਹਾਰੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਔਂਕੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਧ ਕੀਚੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੋਜਣਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੋਤਾ ਰਟਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਜੂ ਝੋਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਰਗ ਮੋਤੀ ਬੀਥਰੈ, ਅੰਧਾ ਨਿਕਸਿਓ ਆਏ, ਜੋਤ ਬਿਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ, ਜਗਤ ਉਲੰਘੇ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੂਢਾ ਬੰਸ ਕਬੀਰ ਕਾ ਉਪਜਿਓ ਪੂਤ ਕਮਾਲ। ਬੂਢਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਬੰਸ ਕਬੀਰ ਕਾ, ਕਬੀਰ ਦਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਦਾ ਬੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ। ਇੱਕ ਟੀਕਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਮਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਨ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਠ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਜਮਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਮਾਲ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਬਦਲੇ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਕਮਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਜਮਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਬੈਰਾਗ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਖੀਕਾਰ, ਦੂਸਰੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਮਾਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਮਾਲ ਤੂੰ ਕਬੀਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ। ਜਮਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਲ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਮਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਮਾਲ ਉਹ ਮਾਲ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਉਪਰਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੂਢਾ ਬੰਸ ਕਬੀਰ ਕਾ, ਕਿ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਪਜਿਓ ਪੂਤ ਕਮਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਉਹ ਸਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਢਾ ਬੰਸ ਕਬੀਰ ਕਾ, ਉਪਜਿਓ ਪੂਤ ਕਮਾਲ, ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕਾ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਸਾਕਤ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ, ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਆਦਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੂਢਾ, ਇਹ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ
ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਲ। ਇਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕਉ ਮਿਲਨੇ ਜਾਈਐ, ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਕਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕੇਵਲ ਆਪ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਾਛੈ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀਜੀਐ, ਆਗੈ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਈਏ, ਸੰਗਤ ਜਾਈਏ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਜੰਗਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਆ ਚੌਲ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ। ਚੌਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਕ ਡੰਗ ਚੌਲ ਉਬਾਲ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਆਇਆ, ਜਗਿਆਸੂ ਆਇਆ, ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਰਹਿ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਚੌਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਛਕੇਂਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੱਛ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗਿਆਸੂ ਆਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਚੌਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੱਛ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਛ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਚੌਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜੂਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਧੋ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਛੈ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀਜੀਏ। ਜੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਤੇ ਕੌੜਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸੂਲੀ ਉੱਪਰ ਖੇਲਣਾ, ਸੂਰੀ ਉੱਪਰ ਖੇਲਣਾ, ਗਿਰਿਆ ਤਾਂ ਠਾਹਰ ਨਾਹੇ, ਇਹ ਸੂਲੀ ਉੱਪਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਓ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ न लीजै कोय, पाछै पाओ न दीजिए, आगे होए सो